हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चेनल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। डेली करंट अफेर्स में मित्रों आज 2 डिसेम्बर 2024 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों आ वीडियो में कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम केन्द्र और राज्य लेवलनी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों जोईए 2 डिसेम्बर 2024 ना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय और वैश्विक करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1 ताजेतर में गुजरात में ग्राम्य कक्षाए फ्री वाईफाई इंटरनेट समय मर्यादा केटला कलाक में वधारो करवामां आव्यो छे? 1.5 2.5। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, गुजरात में जे ग्राम्य कक्षाए फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध छे तेमनी समय मर्यादा में ताजेतर में केटला कलाकनो वधारो करवामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, तो जवाब थशे 1 कलाकनो वधारो करवामां आव्यो छे जे समय मर्यादा छे तेमां। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 डिसेम्बर ना रोज वीमा सखी योजना क्यांथी शरू करवामां आवशे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों, वीमा सखी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शरू करवामां आवशे 9 डिसेम्बर ना रोज। जे कया स्थळे से शरू करवामां आवशे? गांधीनगर, पाणीपत, नवी दिल्ली, वाराणसी। जवाब थशे मित्रों पाणीपत खातेथी वीमा सखी योजना की शुरुआत करवामां आवशे 9 डिसेम्बर ना रोज। मित्रों, महिला उद्यमशीलता ने आर्थिक भागीदारी तेमज नाणाकीय सुरक्षा और वीमा कवरेज पूरू पाडवा माटे आ योजना लॉन्च करवामां आवी छे। मित्रों, राज्यों प्रमुख योजनाओं विषे जोईए तो जेमां सुभद्रा योजना ओडिशा राज्य में कार्यरत थई छे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, निजुत मोइना योजना अने मिशन वसुंधरा 3.0 योजना असम राज्य में, अभय हस्तमय योजना तेलंगाना राज्य में, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महाराष्ट्र राज्य में, मुख्यमंत्री साथ योजना त्रिपुरा राज्य में, लड़का भाव योजना ए महाराष्ट्र राज्य में शुरू करवामां आवेली महत्वपूर्ण योजना छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां अधिकारीओना प्रशिक्षण माटे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्यनो शुभारंभ कोणे कर्यो छे? तो पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, उपेन्द्र द्विवेदी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, अधिकारीओने प्रशिक्षण आपवा माटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करवामां आव्युं छे एकलव्य, जेनो शुभारंभ कोना द्वारा करवामां आव्यो छे? तो जवाब थशे उपेन्द्र द्विवेदी द्वारा एकलव्य प्लेटफॉर्म नो शुभारंभ करवामां आव्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां कया देशमां बाळकोना सोशियल मीडियाना उपयोग पर प्रतिबंध अंगेनो खरड़ो प्रचार थयो छे? भारत, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, बाळकोना सोशल मीडिया परना उपयोग पर प्रतिबंध मूकतो खरड़ो कया देश में प्रचार थयो छे? तो जवाब थशे मित्रों ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करवामां आव्यो छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट मित्रों, ऑस्ट्रेलिया नी संसदे ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2024 खरड़ो प्रचार कर्यो छे અને આ ખરડા મુજબ 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયામાં લોગિન પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે। ઓસ્ટ્રેલિયાની રાજધાની કઈ છે? તો કેનબરા છે। પ્રધાનમંત્રી એન્થોની એલ્બાનીઝ છે। ચલણી નાણું ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં ચિત્રકલા પ્રદર્શની શૂન્યતાનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? નરેન્દ્ર મોદી, રાજનાથ સિંહ, ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ।
ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ચિત્રકલા પ્રદર્શની શૂન્યતાનું તાજેતરમાં કોણે અનાવરણ કર્યું છે? જવાબ થશે મિત્રો કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત દ્વારા ચિત્રકલા પ્રદર્શની શૂન્યતાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે નવી દિલ્હી ખાતે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં લદ્દાખમાં ઈ ફ્લાઇંગ પોર્ટલ કેન્દ્ર સરકારના કયા વિભાગ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ઉડ્ડયન વિભાગ, ગ્રાહક વિભાગ, વાણિજ્ય વિભાગ, સંરક્ષણ મંત્રાલય. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઈ ફ્લાઇંગ પોર્ટલ કયા વિભાગ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો ગ્રાહક વિભાગ દ્વારા લદ્દાખમાં ઈ ફ્લાઇંગ પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. અને ભારતના મિત્રો તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ગ્રાહક ફરિયાદોના નિવારણ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે ઈ ફ્લાઇંગ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચે દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ચૂંટણી પંચે દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? અમનદીપ જોહલ, કે સંજય મૂર્તિ, દિનેશ ભાટિયા, એલિસ વાજ. જવાબ થશે મિત્રો એલિસ વાજને તાજેતરમાં દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં અખિલ ભારતીય પોલીસ મહાનિદેશકો અને મહાનિરીક્ષકોના સંમેલનનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ગાંધીનગર, ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, નવી દિલ્હી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, અખિલ ભારતીય પોલીસ મહાનિદેશકો અને મહાનિરીક્ષકોના સંમેલનનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? જવાબ થશે મિત્રો ઓડિશાની રાજધાની ભુવનેશ્વર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, સંસ્કરણ કેટલામાં નંબરનું છે? તો 59માં નંબરનું છે. આયોજન ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે? તો 30 નવેમ્બર થી 1 ડિસેમ્બર દરમિયાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 2 દિવસીય આયોજન ભુવનેશ્વર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે ઓડિશામાં. અને ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સામેના પડકારો અને પોલીસ કર્મચારીઓની જવાબદારી તેમજ આંતરિક સુરક્ષા, સાયબર અપરાધ અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં બિહારમાં આયોજિત ક્રેડિટ આઉટરીચ કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કોણે કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા, નિર્મલા સીતારમણ, દ્રૌપદી મુર્મુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બિહારમાં આયોજિત ક્રેડિટ આઉટરીચ કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કોણે કરી છે? તો નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા અધ્યક્ષતા કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં અનલક્ષ્ય સ્ટેલ્થ પ્રૌદ્યોગિકી કોણે વિકસિત કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, અનલક્ષ્ય સ્ટેલ્થ પ્રૌદ્યોગિકી કોણે વિકસિત કરી છે? આઈઆઈટી કાનપુર, આઈઆઈટી મદ્રાસ, આઈઆઈટી દિલ્હી, આઈઆઈટી અમદાવાદ. તો જવાબ થશે મિત્રો આઈઆઈટી કાનપુર દ્વારા તાજેતરમાં અનલક્ષ્ય સ્ટેલ્થ તકનીકને વિકસિત કરવામાં આવી છે. મિત્રો અનલક્ષ્ય પ્રણાલી વિમાનો અને ટેન્કો જેવી લડાકુ પ્રણાલીઓને રડારથી બચાવવા માટે ચૌદેશી રીતે વિકસિત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદમાં કયા ભારતીય ક્રિકેટરે ભાષણ આપ્યું છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો.
મહેન્દ્રસિંહ ધોની, રોહિત શર્મા, હરભજન સિંહ, રવિન્દ્ર જાડેજા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદમાં કયા ક્રિકેટરે ભાષણ આપ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો રોહિત શર્મા દ્વારા તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન સંસદમાં ભાષણ આપવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદ દ્વારા ટીમ ઇન્ડિયાને સન્માનિત કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કપ્તાન કોણ છે? તો રોહિત શર્મા છે, જેમને સંસદમાં ભાષણ આપ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ભારતીય ક્રિકેટમાંથી કયા ખેલાડીએ સંન્યાસ લીધો છે? શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, સિદ્ધાર્થ કૌલ, બજરંગ પુનિયા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, તાજેતરમાં કયા ભારતીય ક્રિકેટરે સંન્યાસ લીધો છે? જવાબ થશે મિત્રો સિદ્ધાર્થ કૌલે તાજેતરમાં ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ કંપનીએ ફ્લિપકાર્ટમાં રોકાણ કરવા માટે ભારતીય પ્રતિસ્પર્ધા આયોગની મંજૂરી પ્રાપ્ત કરી છે? આલ્ફાબેટ, માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ, રિલાયન્સ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, તાજેતરમાં ફ્લિપકાર્ટમાં રોકાણ કરવા માટે કઈ કંપનીએ ભારતીય પ્રતિસ્પર્ધા આયોગની મંજૂરી મેળવી છે? તો જવાબ થશે મિત્રો તાજેતરમાં આલ્ફાબેટે મંજૂરી મેળવી છે ફ્લિપકાર્ટ સાથે સહયોગમાં ભાગીદારી કરવા માટે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પર જોઈએ મિત્રો, ભારતીય પ્રતિસ્પર્ધા આયોગે હોલમાર્કના નેતૃત્વ વાળી ફ્લિપકાર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં આલ્ફાબેટની કઈ કંપની એલએલસી, જેનું પૂર્ણ નામ ચોરલાઇન ઇન્ટરનેશનલ હોલ્ડિંગ્સ છે, જેને રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપી છે? ફ્લિપકાર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો મિત્રો 2007માં સ્થાપના થઈ હતી. મુખ્યાલય બેંગલુરુ ખાતે આવેલું છે. સંસ્થાપક બિન્ની બંસલ અને સચિન બંસલ દ્વારા ફ્લિપકાર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને વર્તમાન સીઈઓ કોણ છે? તો કલ્યાણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશમાં ઈસવીસન પૂર્વે 2400ની કબરમાંથી દુનિયાનું સૌથી જૂનું મૂળાક્ષરનું લખાણ શોધવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સૌથી જૂનું અને ઈસવીસન પૂર્વે 2400ની આસપાસનું કબરમાંથી દુનિયાનું સૌથી જૂનું મૂળાક્ષરનું લખાણ કયા દેશમાં મળી આવ્યું છે? ભારત, ઇન્ડોનેશિયા, સિરિયા, જાપાન. તો જવાબ થશે મિત્રો સિરિયામાંથી પ્રાપ્ત થયું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો, તાજેતરમાં પુરાતત્વવિદોએ સિરિયાના ટેલ ઉમ્મારા નામના સ્થળેથી ઈસવીસન પૂર્વે 2400ની કબરમાંથી વિશ્વની સૌથી જૂના મૂળાક્ષરનું એક લેખનની શોધ કરી છે અને આ લેખન મિત્રો કાર્બન 14 ડેટિંગ પદ્ધતિ દ્વારા વર્ણમાળાનું લેખન કરવામાં આવેલું પ્રારંભિક કાંસ્ય યુગની પ્રગતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તેવું જાણવા મળ્યું છે. કઈ પદ્ધતિથી? કાર્બન 14 ડેટિંગ પદ્ધતિથી આ મૂળાક્ષરનું લેખન પ્રારંભિક કાંસ્ય યુગની પ્રગતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેવું જાણવા મળ્યું છે. સિરિયાની રાજધાની કઈ છે? તો દમાસ્ક છે. રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ અસદ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વૈશ્વિક ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? પિયુષ ગોયલ, ડોક્ટર વસંત ગોયલ, નરેન્દ્ર મોદી, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જવાબ થશે ડોક્ટર વસંત ગોયલને તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વૈશ્વિક ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઇન્ડિયન ફિલ્મ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર પુરસ્કાર કોને પ્રાપ્ત થયો છે? અમિતાભ બચ્ચન, વિક્રાંત મેસી, અક્ષય કુમાર, સલમાન ખાન.
ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઇન્ડિયન ફિલ્મ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર પુરસ્કાર કયા અભિનેતાને પ્રાપ્ત થયો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો વિક્રાંત મેસીને ઇન્ડિયન ફિલ્મ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે તાજેતરમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ગુજરાતની કઈ સાંસ્કૃતિક હસ્તકલા કારીગરીને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, નુરસાપુર કોન્ક્રેટલેસ, ઘરસોડું, આરી ભરત, ભરત ગોથણ. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, ગુજરાતની કઈ સાંસ્કૃતિક હસ્તકલા કારીગરીને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે તાજેતરમાં? તો જવાબ થશે મિત્રો ઘરસોળાને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે. મિત્રો હસ્તશિલ્પ ક્ષેત્રનો 23મો જીઆઈ ટેગ છે જે ગુજરાતને પ્રાપ્ત થયો છે. અને ગુજરાતમાં જીઆઈ ટેગની કુલ સંખ્યા કેટલી છે તાજેતરમાં? તો 27 થઈ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય બીજ સંમેલન ના 13મા સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ગાંધીનગર, ભુવનેશ્વર, વારાણસી, અમરાવતી. તો જવાબ થશે મિત્રો વારાણસી ખાતે તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય બીજ સંમેલનના 13મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ઉત્તર પ્રદેશમાં. તો આ હતા મિત્રો 2 ડિસેમ્બર 2024ના કરંટ અફેર્સના લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.